السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ میرا بیٹا جس لڑکی سے بھی شادی کرتا ہے وہ لڑکی شادی کی رات بھاگ جاتی ہے اور گندے الزام لگاتی ہیں۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کے بیٹے سے شادی کر لی۔ میں اپنے شوہر کی چوتھی بیوی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میرا شوہر 1 بجے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں نے چیخ ماری اور کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس میں میرا نام ارم ہے، میرا تعلق سکھر سے ہے۔ میں ایک عام سی شکل و صورت کی غریب لڑکی ہوں جس کے خواب بہت اونچے اونچے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے چھوٹے سے گھر سے نکل کر کسی بڑے سے محل میں رہوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن میرا یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ میرے 4 بہن بھائی تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے اور میرا باپ معمولی سی تنخواہ پر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بڑی ہونے کے ناطے اپنے بابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس لیے میں نے انٹر کرنے کے بعد چھوٹی موٹی ملازمت کرنا شروع کی۔ مگر آج کل پڑھے لکھے بیچارے خوار ہو رہے ہیں تو میری انٹر کی کیا حیثیت تھی۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی ہنر سیکھ لو تب کچھ کما سکو گی۔ 2-3 سال بعد پرائیویٹ اسکول دھوکے کھانے کے بعد میں نے ایک پارلر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دن کے وقت میں پارلر میں کام کیا کرتی تھی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی۔ اسی طرح گزر بسر ہو جایا کرتا۔ ہمارا گھر ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا اور میں کام سیکھنے شہر ایک ٹاؤن میں جایا کرتی ہوں۔ اس طرح آنے جانے میں بہت کرایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ میں نے ٹاؤن کے پاس ایک کرائے پہ گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے مناسب کرائے پر مجھے گھر بھی مل گیا اور ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں بڑی لگن سے کام سیکھ رہی تھی اور میری پارلر والی باجی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میں وہاں کام بھی کر رہی تھی اور سیکھ بھی رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دن میں بڑی میک اپ آرٹسٹ بنوں گی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ شاید اسے سانس نہیں آ رہا تھا یا پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھا لیکن اس وقت گلی سنسان تھی اور آس پاس کوئی اور بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس عورت نے اشارے سے پانی مانگا تو میں بھاگ کر پچھلی گلی میں لگے فلٹر سے اس عورت کے لیے پانی لے کر آئی اور اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو میں اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اس خاتون نے بتایا کہ وہ روزانہ اس وقت سیر کرنے قریبی پارک میں جاتی تھی۔ آج بھی سیر کرنے نکلی تھی کہ اچانک چکر آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ آنٹی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس عورت نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور خاوند کا عرصہ ہوئے انتقال ہو گیا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی، میری امی سے بات ہی کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور میری امی پکی سہیلیاں بن گئی۔ کچھ دیر بعد اس عورت کو ایک رکشہ کا ڈرائیور لینے آ گیا تو وہ چلی گئی۔ اس کے بعد اکثر وہ عورت ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ ایک دن وہ آنٹی آئی تو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میری اماں نے ان سے کہا کہ آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ وہ نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی زندگی کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ میری امی نے پوچھا کیوں بہن، ایسا کیا ہو گیا تمہارے بیٹے کے ساتھ؟ تب آنٹی کہنے لگی کہ اتنی دولت ہونے کا کیا فائدہ جب میں اپنے بیٹی کی خوشیاں ہی نہیں خرید سکتی۔ میں تو اپنے بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ آنٹی بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جس سے بھی شادی کرتا ہے وہ لڑکی اس رات اسے طلاق لے کر اپنے مائکے چلی جاتی ہے۔ وہ نہ جانے میرے بیٹے پر کیا کیا گندے الزامات لگاتی ہیں۔ اب تو لوگ بھی جینے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے میں کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے آنٹی کی کہانی سن کر افسوس ہوا۔ امی بھی اس آنٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے کی اب بڑی اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد وہ آنٹی پھر ہمارے گھر آئی تو بڑی دکھی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا تو پوچھا کہ آنٹی اب کیا ہوا ہے؟ وہ بیچاری رونے لگی کہ کیا بتاؤں، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، کل پھر سے اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ ہائے میں کیا کروں، کاش میں بھی جیتے جی اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھ سکتی۔ اب تو میں نے اس کی شادی کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیا، شاید اس کی قسمت میں شادی نہیں ہے۔ مجھے آنٹی پہ بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا کہ اب میں آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی۔ آنٹی کو یقین نہ آیا، کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہی ہو ارم؟ تم واقعی میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ میری امی یہ سن کر حیران رہ کے انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کئی اشارے کیے۔ میں منع کر دوں مگر میں نے آنٹی کو یقین دلایا
दिलाया कि मैं बहुत जल्द इनके बेटे से शादी कर लूंगी। वो बहुत खुश होने लगी। अम्मी ने आंटी के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा कि जरूर इस लड़के में कोई मसला होगा, वरना हर लड़की इसे छोड़ क्यों देती है। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की, तरस खाने की क्या जरूरत थी। तो मैंने दुख से कहा कि मैंने इस औरत पर नहीं, खुद पर और अपने घर वालों पर तरस खाया है। इससे शादी कर लूंगी तो और कुछ नहीं, हमारे हालात ही ठीक हो जाएंगे। मेरी शादी वैसे भी कहीं ना कहीं होनी थी, तो इस आंटी के बेटे से क्यों नहीं। ये अम्मी को भी मेरी बात समझ आ गई, वो भी ना चाहते हुए राजी हो गई। मेरी सास तो इतनी खुश थी कि हद नहीं। जब वो तारीख लेने आई तो अपने साथ इतनी मिठाई लाई कि बाद में हमने पूरे मोहल्ले में बांटी। मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही जोड़ा लिया था जैसे मैं अपनी शादी में पहनना चाहती थी। वो जोड़ा पूरे 1 लाख रुपए का था, लेकिन इसे पैसों की परवाह नहीं थी। इसकी इन हरकत को देखकर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी थी कि अभी भी वक्त है, सोच लो। जरूर इसके बेटे में कोई बड़ा मसला है, मगर मैं अब जबान दे चुकी थी और पलट नहीं सकती थी। शादी के दिन मेरी पार्लर वाली बाजी ने ही मुझे तैयार किया था। मैं दुल्हन बनकर बहुत हसीन लग रही थी। मेरी सास ने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजामात किए थे। शादी हाल को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सर्द आह भर कर सोचा, हाय सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। एक खूबसूरत घर, गाड़ी, माल व दौलत, ऐश व अशरत। काश दूल्हा भी मेरी पसंद का होता, मेरे ख्वाबों का शहजादा होता तो कितना अच्छा हो जाता ना। मैंने शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने वाली है, लड़का किससे दिखता है, इसका माजी क्या था। मुझे बस अपने घर वालों का पेट पालना था और इसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता यही लगा था। मगर जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई तो पहली बार मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि मैं इस शख्स की चौथी बीवी बनने जा रही थी। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ गई। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। रात के 2 बजे मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर इसे देखा। इसकी पर्सनैलिटी देखकर मैंने मुंह में उंगली दबा ली। वो निहायत ही हैंडसम लड़का था, लेकिन मेरे चौंकने होने की वजह ये नहीं थी। दरअसल मैं इसे पहचान गई थी और मैं किस्मत की हेर फेर पर बड़ा हैरान थी। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहती, इसने अजीब हरकत की जिसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इसने एक हाथ नीचे करके कहा कि तेरी खैर होए, ये लिपस्टिक का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने मेकअप किससे करवाया था? जिससे भी करवाया, इसने ठीक से बेस नहीं लगाई। फिर जरा नजाकत से चलता हुआ बेड तक आया। मेरे हवास इसकी हरकतें देखकर स्लब हो गए। वो अब एक हाथ कमर पर रख कर अजीब से अंदाज में मेरे मेकअप पर तबसरे कर रहा था। मैं इसे पहचान गई थी। वो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट अजान खान था। मगर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर भागी और दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। मैं गहरे सांस लेती हुई बेड पर बैठ गई। मैं पागल होने वाली हो गई थी सोच कर कि वो मेरा शौहर बन चुका है। मैंने कभी ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को मैं भुला चुकी हूँ वो अचानक किस तरह मेरे शौहर के रूप में खड़ा होगा। इसे मैं 2 साल पहले से जानती थी। ये इन दिनों की बात थी जब मैंने इंटर के बाद एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी थी। वो स्कूल तो काफी बड़ा था, अमीरों के बच्चे वहां पढ़ा करते थे, मगर स्कूल का मालिक इंतहाई कंजूस था। इसने मेरी तनख्वाह बहुत कम रखी थी। 5,000 की तनख्वाह आटे में नमक के बराबर थी। कुछ ना होने से मैंने बेहतर समझा कि इसको गनीमत जान लिया जाए। यूं मैं स्कूल जाने लगी। वहां मैं नर्सरी क्लास के टीचर के साथ हेल्पर के तौर पर पढ़ाती। मेरा काम ज्यादातर छोटे बच्चों को संभालना और डायरी लिखना था। छोटे छोटे बच्चों में मेरा दिल लग गया था। एक बच्चा अयान मुझे बहुत क्यूट लगा करता था। मैं इसका बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन इसे ड्राइवर लेने नहीं आया तो वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि इस बच्चे के घर पर कॉल करो। मैंने रिकॉर्ड से इसकी अम्मी का नंबर निकाला और इन्हें फोन करके कहा कि काफी देर हो गई और आपका ड्राइवर आपके बच्चे को लेने नहीं आया। तो इसने कहा कि मैं अपने भाई को भेजती हूँ लेने। सारा स्कूल खाली हो गया था। अयान की खातिर मैं रुक गई कि इसे लेने आए तो मैं जाऊं। इस बच्चे को मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। आधे घंटे बाद अयान का मामू इससे लेने आया। मैं इसको देखकर दंग रह गई। वो बहुत हैंडसम था। मैंने इसको गेट पर ही देखा था। इसने अपने भांजे को गाड़ी में बिठाया और चला गया। अगले दिन मैंने अयान से पूछा कि कल इससे कौन लेने आया था। वो कहने लगा कि वो मेरे मामू है और इनका नाम अजान है। मुझे अयान का मामू बहुत अच्छा लगा था।
मैं इसे दोबारा देखना चाहती थी। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद मेरी ये दुआ खुदा ने सुन ली। अयान का ड्राइवर अब नहीं आता था और वही लड़का इसे लेने आता था। मैं रोज इसे देखने के लिए रुक जाया करती और जब तक वो इसे लेने ना आ जाता मैं नहीं चाहती। पता नहीं मुझे क्या होने लगा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था। इसे तो खबर तक ना थी कि कोई उसे देखने के लिए इतना बेचैन होता है। वो चुपचाप आता और अपने भांजे के साथ चला जाता। मेरा बड़ा दिल चाहता कि इससे बात करने को, लेकिन कभी हिम्मत ना हुई। एक दिन बच्चों की प्रेजेंटेशन टीचिंग मीटिंग थी और इसी दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं ना जा सकी और मैंने छुट्टी कर ली। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मेरे साथ वाली टीचर हंसते हुए मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल अयान की मीटिंग के लिए कौन आया था? मेरे पूछने पर कहने लगी कि इसका मामू आया था, बल्कि पता नहीं वो मामू था या खाला थी। वो ऊंची आवाज में हंसने लगी। मैं नागवारी से पूछा कि ठीक तरह से बताओ, तो वो कहने लगी कि अयान का मामू अजीब तरह से बोल रहा था। वो लड़कियों की तरह हाथ नीचे करके गुफ्तगू कर रहा था। साफ लग रहा था कि वो लड़का नहीं बल्कि मैं इसकी बात सुने बगैर वहां से उठी। मुझे इसके बारे में ऐसी गुफ्तगू बुरी लग रही थी। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ, मगर इसके बाद वो कभी अयान को लेने नहीं आया। एक साल बाद मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। मेरी इस कुलीग को पता लग गया था कि मैं अजान को पसंद करती हूँ। इसने बाकी टीचर्स को भी बता दिया और इससे मेरा मजाक उड़ने लगा और मुझे ताने दिया करती कि देखो कैसी पर्सनैलिटी वाले बंदे से प्यार हो गया है। और मैं इनसे लड़ पड़ती कि ऐसा ना कहो। मुझे इन टीचर्स की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं तंग आकर वो स्कूल ही छोड़ गई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेती कि क्या सच है और क्या नहीं। मुझे इसके घर का भी पता नहीं था। मेरा दिल अब बहुत बेचैन था और इसको कैसे देखूं, कैसे मालूम करूं कि वो टीचर ठीक कह रही थी या नहीं। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। जब मैंने उसके कमरे की एक खिड़की से बाहर देखा, वो बाहर लॉन में बैठा हुआ था। मैं इसे देखकर हैरान रह गई। फौरन अपनी दोस्त से पूछा कि ये कौन है, तो वो कहने लगी कि मेरा भाई का दोस्त है। मेरा भाई और वो मेकअप आर्टिस्ट बनने का इरादा कर रहे हैं। बेचारा वो है, तुम समझ तो गई होगी ना? मेरी दोस्त ने मेहमान खीसी से कहा। मैंने गौर से बाहर देखा तो वो इस तरह से हाथ हिला हिला कर बात कर रहा था जैसे औरतें किया करती हैं। मुझे इस टीचर की बात सच लगी और मेरी दोस्त भी तो कह रही थी कि वो लड़का नहीं बल्कि कुछ और ही था। मैंने कराहत से मुंह फेर लिया। इस वक्त मुझे अपने आप से नफरत महसूस हुई कि मैं किससे प्यार करने लगी थी। इस दिन के बाद मैंने अपने दिल व दिमाग से इसे निकाल दिया था। बाद में मुझे अपनी दोस्त के जरिए पता चला था वो एक आर्टिस्ट बन गया है। मैं एक मुकम्मल लड़की थी और मेरा हक था कि मैं एक मुकम्मल मर्द से ही शादी करती, ना इस जैसे इंसान से जिसे दुनिया अजीब नामों से पुकारती है। मैंने शुक्र किया मैंने बर वक्त अपने आप को रोक लिया। बाद में भी मेकअप के सेमिनार में इससे 2-3 बार देख चुकी थी और मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि ये वही था जो मुझ समेत पूरी दुनिया समझ रही थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे चौंक कर माजी से हाल में वापस आया। मेरा सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि मेरी शादी किससे हो गई। मैंने बैठे बैठे ही चलाकर पूछा कि कौन है। मेरी सास की आवाज आई, इरम मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने गुस्से में कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, चली जाएं यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि आंटी बेटे को कोई बीमारी हो या वो एब नॉर्मल हो, इसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन जब वो निकला था वो तो मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था, इसलिए मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता। कम से कम वो मुझे अपनी बेटी के बारे में बता तो सकती थी। मेरी सास रोती हुई कहने लगी, खुदा का वास्ता है इस तरह हमें रुस्वा ना करो, घर मेहमानों से भरा हुआ है, हमारी इज्जत यूं खराब ना करो, अपने कमरे में वापस चली जाओ। मैंने इनकी बात सुनकर चुपचाप उठकर दरवाजा खोल दिया। मैंने ही शादी के लिए हाँ की थी और अब मुझे ही भुगतना था। मेरी सास मुझे देखते ही कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने गुस्से से कहा कि अब तो आप यही कहेंगी। मैंने शादी से पहले अपनी सास के सामने शर्त रखी कि वो मेरे खानदान को घर लेकर देंगी और इसने मेरी शर्त मान ली। अब जब मैंने खुद सौदेबाजी की थी तो मैं अपने हक के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस कमरे में आ गई। वो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। अगर कोई उसे यूं देख लेता तो इसकी शख्सियत का गर्विदा हो जाता और इससे कभी पता ना चल पाता कि वो असल में है कौन। मैं भी इसकी शक्ल व सूरत से इतनी ही मुतासिर हुई थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं बेड के किनारे पर जाकर बैठ गई। इसने मुझसे मुखातिब करके कहा कि तुम भी मुझे छोड़ जाओगी ना, जैसे सब छोड़
جایا کرتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آواز بڑی مختلف تھی، خوبصورت اور مردانہ، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی اصلی حقیقت نہیں ہے۔ میں بنا سوچے سمجھے جس انداز میں بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہی ہماری حقیقت ہوتی ہے۔ اس کی بھی وہی حقیقت تھی، لڑکیوں کی طرح حرکتیں اور باتیں اور نزاکت میں اسے کیا بتاتی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں بڑے دعوے کر کے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ میں نے شادی نہیں، ایک جوا کھیلا جس میں ہار سراسر میری تھی۔ اپنے گھر والوں کو تو میں اچھی زندگی دے چکی تھی، اب میرا پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ میں اسے جواب دیے بغیر ایک طرف سمٹ کر سو گئی۔ رات کو خواب میں بھی یہی آتا رہا کہ میرا ہر طرف مذاق بن رہا ہے۔ میں صبح اٹھی تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ ایک بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل مرد تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرنے کے انداز سے وہ بہترین مرد لگا کرتا تھا، لیکن جب بات کرتا تو اس کا پول کھل جاتا اور اس سے کراہت محسوس ہونے لگتی۔ میں اپنے ولیمے کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے اصرار کیا کہ وہ آج کے فنکشن کے لیے میرا میک اپ خود کرے گا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اتنا خوبصورت تیار کیا کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر میری قسمت پر رشک اور حسد کر رہے تھے۔ کچھ لوگ مجھ پہ ہنس بھی رہے تھے کہ بیچاری لڑکی کی قسمت دیکھو، اس سے ملا بھی تو کون۔ میں بہت اداس تھی کہ میں نے اپنے ساتھ ہی کیا کر دیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کچھ نہ کہا کیونکہ میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس معاملے میں کچھ بولیں گی تو وہ اس کی پہلی بہو کی طرح گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ پھر میری ساس نے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنی مرضی سے سوتی جاگتی اور میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ ان ماں بیٹے کی شکل تک نہ دیکھوں۔ ان کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں ان کے گھر میں موجود تھی۔ میری 2 نندیں تھیں، انہوں نے بھی مجھ سے بات کرنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی اور آخر مایوس ہو کر وہ اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ ایک دن میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے گئی تو اپنی ساس کے کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے مجھے اپنا نام سنائی دیا۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی، میں ٹھٹک کر رک گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ میری ساس اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم ارم کو سب سچ بتا دو، اور وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں، اگر اس کو بتا دیا تو وہ یقین نہیں کرے گی اور مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی ان لوگوں نے ابھی بھی کچھ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اور سننے کی کوشش کی مگر اب وہ چپ ہو گئے تھے۔ میں نے الجھن سے واپس کمرے میں چلی آئی کہ ابھی بھی سچ کا کیسے پتہ کروں جو ماں بیٹے مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس کے لیے مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں رہنا پڑنا تھا تاکہ مجھے سچائی کا پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور شوہر کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اسے میں نے سختی سے کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہا کریں۔ ایک دن وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ گھر سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں داخل ہوا تھا جس کے دروازے پر لکھا تھا کہ مردانہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں سوچنے سے قاصر تھی کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے۔ میں نے تمسخر سے سوچا کہ مرد ہوگا تو مردانہ امراض کا علاج کروائے گا اور واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی نند کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ اس نے عقیقہ رکھا اور ہم سب گھر والوں کو بھی بلایا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنی امی کے مجبور کرنے پر چلی گئی۔ امی نے کہا تھا کہ شادی کی ہے تو نبھانا بھی سیکھو، اب تو وہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت اور قدر کرو۔ میں امی کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنی نند کے بیٹے کے عقیقے میں آ گئی۔ وہاں مجھے وہی اسکول والی ٹیچر ملی۔ اس نے مجھے جب اذان کے ساتھ دیکھا تو بھری محفل میں مجھے بے عزت کرنے لگی۔ آخر تم نے اس خسرے سے شادی ہی کر لی۔ میں اس کی باتیں اور اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا اور مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے اسے جھڑک کر کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم میری اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگا کہ تم مجھ سے زیادہ دکھی نہیں ہو سکتی، نہ ہی تم نے مجھ سے زیادہ اذیت اٹھائی ہوگی۔ میں نے اپنا رونا بھول کر اس سے پوچھا کہ اس سے بات کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آج میں تمہیں سب سچ بتا دیتا ہوں۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ میں پیدا ہوا تو لڑکی تھا، میرے گھر والے مجھے بچپن سے ہی لڑکی سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے لڑکیوں کے ہی کپڑے پہنانا شروع کیے اور لڑکی کے طور پر ہی مجھ سے رویہ روا رکھا۔ میں بھی خود کو ایک لڑکی ہی سمجھا کرتا تھا، لڑکیوں کے اسکول میں جاتا، میری ساری سہیلیاں لڑکیاں ہی تھیں۔ میں نے 15 سال ایک لڑکی بن کر گزارے، لیکن پھر اچانک مجھ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ میری آواز بھاری اور مونچھیں آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میرے گھر والوں کے لیے صورتحال پریشان کن تھی۔ میرے گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے عجیب سا انکشاف کیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ میں ایک لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ اس کے مطابق ایسے کیسز دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں کہ لڑکی سے آپریشن کر کے کوئی لڑکا یا لڑکی بن جائے۔
डॉक्टर ने मेरा तफसीली मुआयना किया, इसने मेरा ऑपरेशन किया और यूं मैं एक लड़की से लड़के में तब्दील हो गया। मेरे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था जो मैंने काटा। हर तरफ मेरा मजाक बनने लगा। मेरे दोस्त, यहाँ तक के रिश्तेदारों तक ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी वजह से मेरे वालिदैन वो शहर छोड़कर यहाँ इस शहर में आ गए। कोई हिजड़ा, कोई तीसरे जिन्स का नहीं हूँ। वो 15 साल जो मैंने एक लड़की बनकर गुजारे हैं, बस इसी का असर बाकी है, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स का मसला हो गया है। डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी शादी हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने शोहर की दास्तान सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाकई इसकी आजमाइश मेरी तकलीफ और परेशानी से कहीं बड़ी थी। मैंने इससे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सब में तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था और मेरी सोई हुई मोहब्बत फिर से जागने लगी थी। मुझे अपने शोहर की हकीकत पता चली तो मैं बहुत खुश हुई कि वो कोई हिजड़ा या तीसरे जिन्स का नहीं था। इसमें कोई नुक्स या खराबी नहीं थी, बल्कि वो एक बीमारी का शिकार था। मैंने इसका बाकायदगी से इलाज करवाना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैंने पूरा 1 साल इसको प्रैक्टिस करवाई कि बातों के दौरान हाथों को कैसे कंट्रोल रखना है। इससे ये भी सिखाया कि कैसे धीमे और बका लहजे में बात करनी है। मेरी मेहनत और दवाइयाँ रंग लाने लगी और बहुत जल्द वो ठीक हो गया। अब वो एक पूरी इत्मीनान मर्द की तरह बात करता था। वो एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट था। इसकी ज़ात में आने वाली इस तब्दीली ने शोहरत की बुलंदियों तक इसको पहुंचा दिया था। लोग इसे पहले से ज़्यादा चाहने लगे। 2 सालों तक वो मुकम्मल बदल गया था। इसकी वो सारी आदतें जिनकी वजह से लोग इस पर शक किया करते थे, वो ख़त्म हो गई थी। अब वो आम मर्दों की तरह एक मर्द था। वो सारी लड़कियां जिससे दूर भागा करती थी अब इसके आस-पास मंडलाने लगी थी, लेकिन ना किसी की तरफ ध्यान देता था। वो बस मेरी ही परवाह किया करता और मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया करता। शादी के 3 साल बाद हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया तो सबके मुंह बंद हो गए। कुछ हास्तीन जो अभी भी गलत बातें फैलाते थे, इनके मुंह पर मेरी औलाद की सूरत में एक तमाचा रसीद हो गया था। मेरी सास मेरी इस बलाएं लेती नहीं थकती थी कि मैंने आकर इसके बेटे की जिंदगी बदल दी। वो सबके सामने कहती थी कि मेरी बहू ने मेरा घर को जन्नत बना दिया। मैं अल्लाह का लाख बार शुक्र अदा करती थी जिसने मेरी मोहब्बत की लाज रख ली थी, मुझे रुसवा होने से बचा लिया था और मेरे इन सब ख्वाबों को पूरा किया जो मैं देखा करती थी। मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझे मिल चुका था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।